We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello everyone. So now today we will learn our next topic, and that is content providers. As you may be aware that in earlier sessions of this subject I have told you that there are many things, there are many components of an Android application. One such component is content provider. What is the meaning of content provider? As the name suggests, it is a provider. It is a provider which provides something. What do you mean by content? Content means data, something, some information, and provider means someone or something that provides. It is content provider. It means it is providing some data. It is providing some information. In Android, when we talk about or when we term the word content provider, it has 2 concepts. One concept may be like our application. Our application is receiving data from some content provider. Okay. For example, in our application, if we need the data of context, for example, when our application is running on the client's mobile, okay, we want data of context of that client. Okay, so at that time we can use context content provider. Similarly, if we need information about the music tracks available in the client's mobile, in that particular mobile, we can use music or media content provider. We need information about the photos, gallery, videos, we can use media store content provider. So there are many such built-in content providers available which gives us many meaningful information. If we need it, we can use it. So in that scenario, our application is retrieving data from some content provider. There are many such content providers available in Android, dictionary, browser, call log content provider, which we, using which we can get the information of call log of the client mobile. Okay, media store content provider, then messaging content providers. There are many content providers available. Another scenario may be like this: if our application is having some data which it thinks can be useful to some other application, so in that sense our application can also become content provider. So some other application running on the same device can access our application's data. In that scenario, in that case, our application is providing data to some another application, so our application itself becomes content provider. So there are 2 aspects of content provider. Either our application can be a content provider, provide its data to other application, or in our application we can access data of different content providers as per requirement. There are some content providers for which our application must have proper permission. For example, to read the call logs, to read the context data from the client's mobile, our application must have proper permission. For example, if we want to read the context of the client mobile, suppose we are developing application related to some social media like WhatsApp. If you know, if you may be aware that the WhatsApp is using context database from our mobile. Okay, so what is that? WhatsApp is another application. It is not a native application. Okay, and it is using context data from the mobile. How it is using? It is accessing context using content provider, and for that
the application must have proper permission. If you remember, when you are installing WhatsApp, it is asking that this application wants access to contacts, it wants access to camera, etc., etc. We are allowing. That's why it is able to access the context data. So if our application also want to access context data, it should mention in manifest file permission android.permission .read context. Okay, so let's move ahead. Content provider. I should also see the time because there is limitation in time. Content providers. It provides an interface for publishing data using a content provider. It provides a generic mechanism through which our application can share its data or use data provided by some other application. As I told you, there are two concepts. There are two concepts of content provider. One is either our application can become a content provider, or it can use data of some another content provider. So let us talk first of all how our application can become a content provider. So to create a new content provider, we need to extend an abstract class content provider. There is a built-in class available in Android SDK, content provider. જો આપણી એપ્લિકેશન એટલે કે આપણે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર બનવું હોય, આપણા ડેટા બીજી એપ્લિકેશન યુઝ કરી શકે એવું કરવું હોય, તો આપણી એપ્લિકેશનને પોતે શું બનવું પડે? કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર બનવું પડે. અને કઈ રીતે બની શકે? કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર ક્લાસને આપણે એક્સટેન્ડ કરવો પડે, આપણો પોતાનો ક્લાસ ડિફાઇન કરવો પડે. ઓકે, અને કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર ક્લાસ છે કેવો છે? એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ છે. એટલે જ્યારે આપણે કોઈ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસને એક્સટેન્ડ કરીએ તો એની મેથડ્સ આપણે ઓવરરાઇડ કરવી પડે. તો આ બધી એની મેથડ્સ છે કે જે આપણે ઓવરરાઇડ કરવી પડશે. હાલમાં જ આપણે 2 દિવસ પહેલા ડેટાબેઝ શીખી ગયા. તો કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર છે એ પોતાનો ડેટા ઇન્ટરનલી ડેટાબેઝમાં જ રાખે છે, સ્ક્લાઇડ ડેટાબેઝ. ઓકે, તો જે પદ્ધતિ આપણે જોઈ ડેટાબેઝને એક્સેસ કરવા માટે, મેનિપ્યુલેટ કરવા માટે, એ જ વસ્તુ અહીંયા પણ છે. પણ અહીંયા કેવું છે કે ડેટાબેઝ અને આપણી વચ્ચે એક મેકેનિઝમ આવી જશે, એક માધ્યમ આવી જશે. કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડરનું એક ઇન્ટરફેસ આવી જશે, કન્ટેન્ટ રિઝોલ્વર. બરાબર, આપણે એના દ્વારા બધા ઓપરેશન્સ કરશું. આપણે ઇન્સર્ટ કરવું હશે એને કહેશું, આપણે અપડેટ કરવું હશે એને કહેશું. પણ ઇન્ટરનલી એ એક ડેટાબેઝ જ છે કે જેના ઉપર આ બધા ઓપરેશન્સ પરફોર્મ થશે. ઓકે, એટલે તમને નામ જોઈને ખ્યાલ આવી જવું જોઈએ કે આ બધા જે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર છે ઇન્ટરનલી ડેટાબેઝ જ છે. ક્રિએટ થાય, એમાં ડેટા એડ થાય, અપડેટ થાય, ડિલીટ થાય, વ્યૂ થાય, એટસેટ્રા. તો આ બધી એની અલગ અલગ મેથડ્સ છે કે જો આપણે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર બનવું હોય તો આપણે આ બધી મેથડ્સ ઓવરરાઇડ કરવી પડે, કરવી જોઈએ. શા માટે? કે જ્યારે આપણે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર બનશું તો આપણા ડેટાને કોઈ બીજું એક્સેસ કરશે તો આપણે ડાયરેક્ટલી એક્સેસ નહીં આપીએ. એને ઇન્સર્ટ કરવું હોય તો કે ટેબલ આપણે નથી આપી દેવાનું કાલ ભાઈ ઇન્સર્ટ કર, એને ટેબલનું નામ પણ ખબર ના હોય. એને જ્યારે ઇન્સર્ટ કરવું હોય તો એ આપણે કહીએ કે મારે આ એક રો ઇન્સર્ટ કરવી છે, એટલે ડેટા પહેલા આપને મળે, આપને યોગ્ય લાગે તો આપણે આગળ ઇન્સર્ટ કરશું. એને અપડેટ કરવું હોય તો આપણી મેથડને કોલ કરે, ઓન અપડેટ. આપને ડેટા મળશે, આપને અપડેશન મળશે, આપણે જોશું કે બરાબર છે, યોગ્ય છે, એને પરમિશન છે, આપને યોગ્ય લાગે તો આગળ એને આપણે અપડેટ કરશું, અધરવાઇઝ નહીં. એટલે આપણી પાસે આ એક વિકલ્પ રહી છે કે આપણે એને આગળ વધવા દેવો છે કે નહીં. ઓકે, સો આ બધી એની અલગ અલગ મેથડ્સ છે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડરની, આપણે ઓવરરાઇડ કરવી પડે. રજિસ્ટરિંગ એ કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર. કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર્સ ઓલ્સો નીડ ટુ બી રજિસ્ટર્ડ ઇન એપ્લિકેશન મેનિફેસ્ટ ફાઇલ. જો આપણી એપ્લિકેશનમાં આપણે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર પોતે બનતા હોય તો આપણે એની નોંધ કરવી જોઈએ મેનિફેસ્ટ ફાઇલમાં, જેથી કરીને એન્ડ્રોઈડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને ખબર પડે કે આપણે એક કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર છીએ. તો એના માટે એક પ્રોવાઈડર કરીને ટેગ આવે છે એન્ડ્રોઈડ મેનિફેસ્ટ ફાઇલમાં આપણે યુઝ કરી શકીએ, જેના 2 એટ્રીબ્યુટ્સ છે, નેમ અને ઓથોરિટીઝ. નેમમાં આપણે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડરનો જે ક્લાસ બનાવ્યો આપણો પોતાનો, એનું નામ ભરેલ, એટલે કે જે ડેટાબેઝ આપણે બનાવ્યો છે એનો એ યુઆરએલ આપણે ત્યાં મેન્શન કરવાનો છે. ક્યાં? ઓથોરિટીઝમાં. આ 2 એટ્રીબ્યુટ્સ છે એના. સી આ એક એક્ઝામ્પલ. આ કોડ સ્નિપેટ છે ખાલી. કેના માટેનો? પ્રોવાઈડર માટેનો. તમે જોઈ શકો છો કે નેમ, એન્ડ્રોઈડ નેમ આપેલું છે, માય કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર, ઓથોરિટીઝ આપેલી છે, એમાં કોઈક યુઆરએલ ડેટાબેઝનો આપેલો છે. ઓકે,
વેલકમ બેક. સો હમણાં અત્યારે આપણે ડિસ્કશન કરી રહ્યા છીએ કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડરનું. ઓકે, પબ્લિશિંગ કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર્સ URI એડ્રેસ. એટલે જે વાત થઈ આપણે કે દરેક કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર આપણે બનાવીએ તો એનો એક ડેટાબેઝ હશે કે જેમાં આપણા કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડરના ડેટા રહેતા હશે. કોઈ બીજું કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર આપણે યુઝ કરતા હોય તો એના પણ ડેટા ક્યાંક ડેટાબેઝમાં હશે. એના સાથે આપણે મતલબ નથી કઈ જગ્યાએ છે, બિકોઝ કે આપણે ડેટા તો આપે જ છે. બટ આપણો ડેટા ક્યાં છે એ આપણો ડેટાબેઝમાં હોય, એટલે આપણા ડેટાબેઝની આપણને ખબર હોય, એમાં ટેબલ્સ શું છે એ આપણને ખબર હોય, ઇન કેસ કે જ્યારે આપણે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર હોઈએ ત્યારે. તો પબ્લિશિંગ કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર્સ URI એડ્રેસ. હવે બીજી કોઈ એપ્લિકેશનને જો આપણી એપ્લિકેશનના ડેટા જોતા હોય, એટલે કે આપણે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર છીએ અને એને આપણી સેવાનો લાભ લેવો હોય, તો આપણે એને કંઈક એડ્રેસ પણ આપવું પડે, URI આપવું પડે કે જેના દ્વારા એ ક્વેરી કરે કે ભાઈ આ કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડરનું આ ટેબલ, કેમ કે ઘણા બધા ટેબલ્સ પણ હોઈ શકે. તો એના માટે આપણી પાસે અહીંયા પબ્લિશિંગ URI, એટલે કે આપણે એક URI એનો ડિફાઇન કરી શકીએ અને એને પબ્લિશ કરી શકીએ કે જેને મેનિફેસ્ટ ફાઇલમાં લખીએ કે આપણે કહીએ એટલે બીજી એપ્લિકેશનને ખબર પડે કે મારે શું લખવું, આ કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડરના ડેટાને એક્સેસ કરવા માટે મારે શું લખવું, એનો URI શું છે. Each provider should expose its authority using a public static content URI to make it more discoverable. એટલે જ્યારે આપણે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર ક્લાસને એક્સટેન્ડ કરીને આપણો પોતાનો ક્લાસ બનાવીએ ને તો એમાં એક આપણે સ્ટેટિક મેમ્બર રાખવો જોઈએ કન્ટેન્ટ URI કે જેમાં આપણા ડેટાબેઝનો એક URI હોય. તમે અહીં જોઈ શકો છો એક એક્ઝામ્પલ એનું, બરાબર. અને આ જે કન્ટેન્ટ URI છે એની ટાઈપ શું આપી છે? URI, યુનિફોર્મ રિસોર્સ આઈડેન્ટિફાયર. URL નથી, URI એટલે કે ડિવાઇસમાં આવેલા કોઈ પણ ડેટાનું આઈડેન્ટિફાયર, ડિવાઇસની બહાર નહીં શોધે. આ URL નથી, URI છે. It will be used to access our content providers content using content resolver. મેં તમને કીધું એમ કે આપણી એપ્લિકેશન એટલે કે આપણો ડેટા જે કન્ટેન્ટ છે અને બીજી એપ્લિકેશન કે જેને વાપરવા ઈચ્છે છે એ બંનેની વચ્ચે ડેટા અને બીજી એપ્લિકેશન બંનેની વચ્ચે આપણે છીએ, એટલે કે કન્ટેન્ટ રિઝોલ્વર, બરાબર ને. એ એપ્લિકેશનને જ્યારે ડેટા એક્સેસ કરવા હશે આપણા, તો એ પહેલાં આપણે આપણી મેથડને કોલ કરશે. એને ઇન્સર્ટ કરવું હોય તો આપણી મેથડને કોલ કરે, મેં કીધું એમ પછી આપણે ઇન્સર્ટ કરશું. એટલે વચ્ચે જે આપણે છે આપણે વચ્ચે રહેવાનો જે મોકો આપે છે, જે માધ્યમ છે એ છે કન્ટેન્ટ રિઝોલ્વર. એ કોણ છે? કન્ટેન્ટ રિઝોલ્વર. A query made using this form represents a request for all rows, whereas following code request for a single record. હવે જો પાછલા પેજમાં જે બતાવ્યું ને URI, એ રીતે આપણે ક્વેરી કરી હોય URI આપીને તો એ એક સિલેક્ટ ક્વેરી જેવું કામ કરશે અને ટેબલના જે URIમાં ટેબલ મેન્શન કરેલું છે ને આ બધા જ રેકોર્ડ્સ રિટર્ન કરશે. જ્યારે કે અહીંયા નીચે જે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, બરાબર, એ ફક્ત એક જ રેકોર્ડ રિટર્ન કરશે, સિલેક્ટ ક્વેરી જેવું કામ કરશે, 5મો રેકોર્ડ રિટર્ન કરશે. બરાબર મિત્રો, આમાં ઘણી વખત એવું બનશે કે આપણે અહીં જ્યારે કોઈ કોડ ડિસ્કસ કરતા હશું ને, બરાબર, અને તમે પ્રેક્ટિકલ કરવા બેસો તો એ કોડ થોડોક ચેન્જ થઈ જશે. બિકોઝ એવું બનતું હશે કે ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને જે આપેલું છે, પછી PPTમાં જે કરેલું છે અને અત્યારે રિયલમાં નવું જ વર્ઝન આવી ગયું હોય, વધારે ને વધારે સહેલી રીતે નવા શબ્દો આવતા હોય એવું બની શકે. પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુક, PPT અને પછી પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરી એ ત્રણેયનું યોગ્ય મિશ્રણ કરીને યાદ રાખવાનું છે. ક્રિએટિંગ એ કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર ડેટાબેઝ. કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડરનો ડેટાબેઝ કઈ રીતે આપણે ક્રિએટ કરવો એની વાત. We can override the onCreate method of content provider and write the code of creating the database and its table. જો આપણે વાત થઈ કે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર ક્લાસને આપણે એક્સટેન્ડ કરવાનો છે, આપણો પોતાનો ક્લાસ બનાવવાનો છે અને એમાં આપણે એની અમુક મેથડ્સ ઓવરરાઇડ કરવાની છે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડરની. તો એવી જ એક મેથડ આવેલી છે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડરની onCreate, અને આપણે ઓવરરાઇડ કરવાની છે અને એમાં આપણે ડિફાઇન કરશું ટેબલના નામ, ટેબલનું સ્ટ્રક્ચર, ડેટાબેઝ, એ બધું આપણે આમાં ડિફાઇન કરશું. હવે એ ડિફાઇન કેમ કરવું, ડેટાબેઝ કેમ બનાવવું, ટેબલ કેમ બનાવવું, તો એ આપણે SQLite ડેટાબેઝ ભણી ગયા એટલે એ આપણને ખબર છે કે આમાં એનો ઉપયોગ થવાનો છે અંદર ઇન્ટરનલી. Implementing content provider queries. We can provide the user of our content with the facility of querying our content. In addition, we can provide the facility to insert, update, delete, view, etc. આપણા કન્ટેન્ટને, આપણા ડેટાને કોઈ બીજો ક્લાયન્ટ કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર તરીકે યુઝ કરે તો
આપણે એને સત્તા આપી શકીએ, રાઇટ્સ આપી શકીએ કે એ નવા રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરે, અપડેટ કરે, ડિલીટ કરે, જો એની પાસે રાઇટ્સ હોય અને આપણે યોગ્ય લાગતું હોય તો, અધરવાઇઝ નહીં. For all type of above operations we need to implement the query method, get type method and other methods. એટલે ઘણી બધી આવી મેથડ્સ અવેલેબલ છે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઇડર ક્લાસમાં કે જે પોતે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ છે, આપણે એને એક્સટેન્ડ કરી અને આપણું પોતાનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન આપી શકીએ. અહીંયા તમારી સમક્ષ એક રજૂ કરું છું કોડ સ્નિપેટ ક્વેરી માટેનો. સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી એપ્લિકેશન કન્ટેન્ટ પ્રોવાઇડર છે, ઓકે, અને એનો જે ડેટા છે એ કોઈ બીજી એપ્લિકેશનને રીડ કરવો છે, સિલેક્ટ ક્વેરી જેવું કામ કરવું છે, ખાલી રેકોર્ડ્સ રીડ કરવા છે, તો આપણે આપણા કન્ટેન્ટ પ્રોવાઇડર ક્લાસમાં એક મેથડ ડિફાઇન કરશું. એનું નામ શું હશે? ક્વેરી મેથડ, બરાબર. અને એ ક્વેરી મેથડ છે રિટર્ન શું કરશે? કરશે. આપણે હમણાં જ વાત થઈ હતી કે ડેટાબેઝ આપણે ભણી ગયા, એ જ વસ્તુ અહીંયા યુઝ થાય છે. યાદ છે ને, 2 દિવસ પહેલા ડિસ્કસ થયું હતું કન્ટેન્ટ વેલ્યુઝ અને કર્સર. કર્સર એટલે રેકોર્ડ્સનું કલેક્શન. પછી કર્સરમાં અલગ અલગ મેથડ્સ આવેલી છે, મૂવ, નેક્સ્ટ, મૂવ, પ્રીવિયસ, મૂવ, ફર્સ્ટ, એટસેટ્રા. ઓકે, ક્વેરી મેથડ છે એ કોની છે? કન્ટેન્ટ પ્રોવાઇડરની મેથડ છે. આપણે એને ઓવરરાઇડ કરશું. પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ એમાં URI, કયા ટેબલ માટે એ રેકોર્ડ્સ માગે છે, કયા ટેબલના રેકોર્ડ્સ માગે છે. સ્ટ્રિંગ પ્રોજેક્શન, એમાં કયા કોલમ્સ એને જોઈએ છે, એના નામ જો એને ખબર હોય તો. ક્રાઇટેરિયા, ત્રીજી આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે કેવા રેકોર્ડ્સ એને જોઈએ છે, ક્રાઇટેરિયા કોલમના નામ પ્રમાણે. એ ક્રાઇટેરિયા જો એને આપ્યો હોય કોલમનું નામ, તો એની વેલ્યુ શું અહીંયા આવશે ચોથી આર્ગ્યુમેન્ટમાં. પાંચમી આર્ગ્યુમેન્ટમાં ઓર્ડર. તો તમને આ ક્વેરી મેથડ જોઈને તરત જ યાદ આવી જોઈએ આપણે એસક્યુએલ ડેટાબેઝમાં જે ક્વેરી મેથડ ભણ્યા હતા એ જ વસ્તુ છે. ફક્ત અહીંયા છે શું એકચ્યુઅલી કે એ ક્વેરી મેથડને કોલ કરશે એટલે ક્વેરી મેથડ ડાયરેક્ટલી ડેટાબેઝ ઉપર ફાયર થવાને બદલે પહેલાં આપણી પાસે આવશે અને આપણે એમાંથી ડેટા બધા એક્સેસ કરી, એની આ જે આર્ગ્યુમેન્ટ છે એ બધી આપણે એક્સેસ કરી ને આગળ આપણા ટેબલને ક્વેરી કરશું. ટેબલનું નામ એને ખબર નથી, દેટ ઇઝ ગુડ થિંગ. ટેબલનું નામ પણ એને ખબર નથી, દેટ ઇઝ વેરી ગુડ થિંગ. એટલે આપણે જો અહીંયા શું કર્યું, એને આપણે ક્વેરી કરી એટલે આપણે તો એસક્યુએલ ક્વેરી બિલ્ડરનો એક ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો, બિલ્ડર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ એસક્યુએલ ક્વેરી બિલ્ડર. એક આ વસ્તુ અહીં નોટિસ કરવા જેવી છે કે અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ એસક્યુએલ ડેટાબેઝનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, એસક્યુએલ ક્વેરી બિલ્ડર એનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો, ન્યૂ એસક્યુએલ ક્વેરી બિલ્ડર, એના કન્સ્ટ્રક્ટર દ્વારા, અને એમાં ટેબલ સેટ કર્યું. સપોઝ કે આપણા ટેબલનું નામ છે સ્ટુડ ટેબલ. પછી કર્સર સી. હવે આપણે ક્વેરી કરીએ છીએ બિલ્ડર ડોટ ક્વેરી, કયા ડેટાબેઝમાં? માયડીબી, એટલે કે જે નામ છે ડેટાબેઝનું એ. પછી પ્રોજેક્શન, એને જે કીધું એ કોલમ. સિલેક્શન, એને જે કીધા એ કોલમ ક્રાઇટેરિયા તરીકે. સિલેક્શન આર્ગ્યુમેન્ટ્સ, એને જે ક્રાઇટેરિયા આપ્યો એ. પછી આ આપણે ખબર છે હેવિંગ ક્લોઝ આવે છે, ગ્રુપ બાય આવે છે અને સોર્ટ ઓર્ડર આવે છે, એ આપણે નલ રાખ્યા છે. ઓકે, રિટર્ન સી, એટલે આપણે એને રિટર્ન કરીએ છીએ પાછું સી. એ સી આપણે ક્યાંથી મળ્યું? ક્વેરીમાંથી. એટલે આ એક ઇન્ટરફેસ છે કે જે આપણે એને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. ઓકે, કે એ આપણે ટેબલ ઉપર અલગ અલગ ઓપરેશન્સ કરી શકીએ. હેલો, વેલકમ અગેન. કન્ટેન્ટ પ્રોવાઇડેડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. તો હમણાં જ મેં તમને કીધું કે ભાઈ ઇન્સર્ટ કે વ્યૂની વાત કરીએ આપણે, બરાબર ને, કે ભાઈ ક્વેરી કરે ડેટાને શો કરવા માટે, ડેટા ફેચ કરવા માટે, તો આપણે આ ક્વેરી મેથડ આવી રીતે ઓવરરાઇડ કરી શકીએ. ધેન ડિફરન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. We can provide the delete, update and insert operations on our content provider, as I told you earlier. For this we need to implement the corresponding delete, update, insert methods of the content provider. Let's have a look on these methods. Insert method. We have already seen the insert method of the SQLite database. Very similar here, the method is available. Insert, very similar to SQLite. Actually itself it is SQLite. It will be our database. તો જો અહીંયા આપણે ઇન્સર્ટ મેથડ આપણા કન્ટેન્ટ પ્રોવાઇડરની અંદર લખી શકીએ કે જેમાં એ આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરશે URI. That is the first argument which will be the name of the table and our database URI. Second argument is the content value object.
આપણે ભણી ગયા છે કન્ટેન્ટ વેલ્યુ એટલે કે collection of entries. It is a collection in which each entry will contain column name and its value. As many entries as much columns are there. He or she want to insert. તો આપણે પહેલા તો શું કરશું, URI ક્લાસ છે એની એક મેથડ છે URI મેચર્સ ક્લાસ, એની મેચ મેથડથી આપણે ટેબલને ફાઇન્ડ કરશું. ગઈકાલે વાત કરી હતી SQLite ઓપન હેલ્પર, બરાબર, ગેટ રાઇટેબલ ડેટાબેઝ, એ આપણે શું આપશે, ડેટાબેઝનો ઓબ્જેક્ટ આપશે, રાઇટ કરવા માટેનો ડેટાબેઝનો ઓબ્જેક્ટ. બસ પછી એ ઓબ્જેક્ટ થ્રુ ઇન્સર્ટ, પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ ટેબલનું નામ, બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ જો કોઈ ચોક્કસ કોલમ્સ ઇન્સર્ટ કરવી હોય તો અધરવાઇઝ નલ, ને પછી વેલ્યુઝ. જેટલી કોલમની એન્ટ્રીઝ એમાં છે એટલી કોલમ્સ એમાં એડ થઈ જશે. ને ફાઇનલી આ મેથડ જે ઇન્સર્ટ એ રિટર્ન શું કરશે, જે રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ થયો છે એનો આઈડી એ આપણે લોંગ વેલ્યુ સ્વરૂપે મળશે અને એને આપણે રિટર્ન કરી દઈશું. વેરી સિમ્પલ. ત્યારબાદ અપડેટ, એને જ્યારે અપડેટ કરવું હશે આપણા કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડરમાં એના ડેટામાં, તો એ કોલ કરશે આપણી આ અપડેટ મેથડ, કે જે આપણે એને સુવિધા ઉપલબ્ધ કરી હોય તો. Very similar to the insert, update method also returns an integer how many rows are affected. Any value return થશે. પહેલી argument, that is the URI of the database table, content value નો object, selection. જ્યારે અપડેટ કરવાનું હોય તો ક્રાઇટેરિયા આપવું પડે કે કયા રેકોર્ડ્સને અપડેટ કરવા છે, which records he or she want to update. અને જો ક્રાઇટેરિયા આપતો હોય કે ભાઈ where city equal to, તો city equal to શું છે એ ક્યાં આવશે, ચોથી આર્ગ્યુમેન્ટમાં. સો અગેન mydb.update, table name, values, selection and selection arguments. જે વેલ્યુઝ છે એ અપડેટ થઈ જશે કયા ક્રાઇટેરિયા મુજબ, ધીસ. અને પછી આપણે રિટર્ન કરશું રોઝ, કે કેટલા રોઝ અફેક્ટ થયા છે આ ઓપરેશનથી. અગેન ડિલીટ મેથડ, જો આપણે એને પરમિશન આપી હોય ને આપણે પરમિશન ત્યારે જ આપી હશે કે જ્યારે આપણે એમ લાગતું હોય કે ભાઈ એ ડિલીટ પણ કરી શકવો જોઈએ આપણા ડેટામાં. તો આપણે એના માટે ડિલીટ મેથડ પણ ઓવરરાઇડ કરીને રાખશું કે જેમાં એ ડિલીટ કરી શકે. યસ, delete method also returns integer how many records are actually deleted. It will return that value. Here also first argument is the URI of the table, second argument is the criteria. So criteria na api so all records will be deleted. The value of the criteria column, mydb.delete, name of the table, selection arguments, number of rows which are successfully deleted, any value return થશે. અગેન નાવ આટલું કર્યા પછી જો આપણે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર બન્યા છે તો આપણે એન્ડ્રોઈડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને એ કહેવું પડે કે ભાઈ આ મારું ટેબલ છે, આ મારી એપ્લિકેશન છે કે જે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર છે, એન્ડ ઇટ વોન્ટ્સ ઇટ્સ યુઝર, ઇટ વોન્ટ ટુ અલો ઇટ્સ યુઝર્સ ટુ મેક સમ ઓપરેશન્સ. પ્રોવાઈડર ટેગ લખશું આપણે મેનિફેસ્ટ ફાઇલમાં. ઓથોરિટીઝ આપણા ક્લાસનું નામ કે જે પ્રોવાઈડર છે. મલ્ટીપ્રોસેસ ટ્રુ મીન્સ મલ્ટિપલ એપ્લિકેશન્સ કેન સાયમલ્ટેનિયસલી એટ ધ સેમ ટાઈમ કેન એક્સેસ અવર ડેટા, કેન પરફોર્મ ઓપરેશન્સ ઓન અવર કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર્સ ડેટા. એનું નામ જેનું આપણે નામ આપવા ઈચ્છતા હોય, ક્લાસનું નામ આપણે એકચ્યુઅલી એને કહેવું નથી, એક બીજું નામ પ્રોવાઈડ કરવું છે તો એક એલિયાસ તરીકે આ નામ આપણે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ. એટલે કે જ્યારે એને ક્વેરી કરવી હશે, એને જ્યારે યુઝ કરવું હશે તો એ આ નામનો ઉપયોગ કરશે. So till now we have learned what is content provider, how our application can become content provider, and how it can provide facilities of transactions, that is show, insert, update, delete to other applications, how it can expose its own data to other applications. Okay.